के बाद मैंने फिलहाल नगर से पढ़ना शुरू किया है। 1-2 से मैं उसी में से पढ़ता हूँ और मैं घर वाले से गुजारिश करूँगा कि अगर सीमित ले जाए तो बिला ताख़ीर लाइए, इसलिए कि अब माफी का इख्तिताम भी करना है। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। हाँ जी, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। माशाअल्लाह। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। ये आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और शेर वाला फरमाया सुभान अल्लाह। एक लोगों को मैं चेहरे से वाकिफ हूँ, नाम भी जानता हूँ। जनाब इकराम ड्राइवर साहब समझ लीजिए अपने साहू के भाई के शहादत के मौके से मस्जिद में बखूबी तशरीफ फरमा है। मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये खालिक़े दो जहां की अता से भूल गया है नबी का खजाना। खालिक़े दो जहां की अता से भूल गया है नबी का खजाना। खालिक़े दो जहां की अता से मांग लो चल के रोज़े पे उनकी, जितनी चाहोगे दौलत मिलेगी। मांग लो चल के रोज़े पे उनकी, जितनी चाहोगे दौलत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और ये भी शेर मोहब्बत से समाज फरमाया साहब हो है, लेकिन पूरा नहीं सुनूंगा इसलिए कि वक्त की कमी है ना। कि सुन्नते मुस्तफ़ा पर चलो तुम्हें, शम्मे ईमान बन कर जलो तुम्हें। सुन्नते मुस्तफ़ा पर चलो तुम्हें, शम्मे ईमान बन कर जलो तुम्हें। सुन्नते मुस्तफ़ा पर चलो शम्मे ईमान बन कर जलो तुम्हें। हाजी शम्मे ईमान बन कर जलो तुम्हें। जिस तरफ से भी गुजरोगे अल्लाह अल्लाह, जिस तरफ से भी गुजरोगे अल्लाह, तुमको शोहरत ही शोहरत मिलेगी। जिस तरफ से भी गुजरोगे अल्लाह, तुमको शोहरत ही शोहरत
پھر کچھ کرتا ہوں محبت سے سماعت فرمائیں. میں اعلان کر چکا ہوں کہ شیرنی تیار ہو تو حاضر کیجیے، اس لیے پروگرام کو ختم کرنا ہے. اور یقین جانیے محفل میں جو لوگ ہوں ان کا نام لیا جائے تو چلے جائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر جو چلے گئے ان کا نام لیا جائے تو آ بھی سکتے ہیں، اس لیے آنا بھی چاہیے. اور نہیں تو صلاۃ السلام میں ضرور آ جائیں گے، چاہے شفاعت صاحب ہوں، چاہے جواب صاحب ہوں، چاہے سواد صاحب ہوں، یہ سب ان کے قریبی چچا بھتیجا سبھی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کی حاضری ہوگی. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے، ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے، ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. شیرنی حاضر ہے، اس لیے اس کو آپ یہ سمجھیے یاد یہ شعر ہے. اور ایک بات کہنا ہے، میں خود کیا جاتا ہوں ہے نا، ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ. دیکھیے جناب نظیر صاحب تشریف فرما ہے، جو کام کوئی اور سے نہیں ہو سکتا ہے اس سے ہو جائے گا سبحان اللہ، ہے نا. الحمدللہ دنیا میں ایک سے ایک لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے سب کو بنایا ہے سبحان اللہ. کہ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے، ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے، ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. گھر سے نکلو آلے کے ماں کی، ہاں ماں کی گھر سے نکلو آلے کے ماں کی، ہر جگہ فتح نصرت ملے گی. گھر سے نکلو آلے کے ماں کی، ہر جگہ فتح نصرت ملے گی. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی. حضرات کل مقصود ہے کبھی موت، ہر دنوں کو ایک نئی موت کا مزہ چکھنا ہے. سب کو دنیا سے جانا ہے، دنیا میں رہ کر کے ایک نیک کام کیجیے، آخرت کی تیاری کیجیے، ورنہ آخر جب وقت آئے گا تو ہاتھ ملتے ہوئے جائیں گے، افسوس کا مقام ہوگا. حضرات ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ آپ بڑے ہو گئے، سیاح ہو گئے، ٹھیک نہیں ہے، اپنے امام سے نماز کا طریقہ سیکھیے، وضو کا طریقہ سیکھیے، پاک و صاف رہنے کا طریقہ سیکھیے، مسائل جانیے اور یہ سب جانکاری حاصل کیجیے. اور اگر آپ کا بچہ ہے تو اسے مدرسے میں پڑھائیے سبحان اللہ. اور کس طرح سے پڑھائیے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیجیے، اس لیے دیجیے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا سبحان اللہ. حضرات یہ بچے مدرسے میں پڑھنے والے آپ کے سامنے حاضر ہیں، جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یوں ہی حافظ یا عالم دین نہیں بن گئے، بہت محنت و مشقت سے بنے. مدرسے کا رات روٹی کھائے ہیں، پریشانیاں جھیلے ہیں، تب جا کر اس مقام پر پہنچے ہیں. تو جس طرح سے بچے پریشانی اٹھاتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے ماں باپ کو بھی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کوئی انسان کوئی گارجین اپنے بچوں کو حافظ یا عالم بنا سکتے ہیں. اپنے سے دور کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ بھی یاد ہے کہ جب گھر سے جاتے تھے تو روتے ہوئے جاتے تھے، اور آج بھی نیا بچہ کا مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے جب 4-5 دن بڑھاتے رہتا ہے، روتے رہتا ہے، تب جا کے کہیں دل لگتا ہے وہ پڑھتا ہے. سمجھ رہے نہیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے. میں ایک بچے کا واقعہ بتاتا ہوں جو آپ کے ذہن میں گھس جائے گا اور آپ کے ذہن میں اتر جائے گا. یقین جانیے آج سے آپ بھی یہ تصور میں سوچیے گا کہ آج سے میں بھی اپنے بچے کو مدرسے کی تعلیم دیا ہوتا، یا یہ کوشش کیا ہوتا، نیت میری ہوتی کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن بن جاتا، عالم دین بن جاتا. ایک سے ایک لوگ اس دنیا میں سے جس کے 6 اولاد ہے، 6 اولاد کوئی حافظ تو کوئی عالم تو کوئی عالم دین تو کوئی مفتی ہے سبحان اللہ. وہ باپ سے جا کے پوچھیے کیا کہنا سبحان اللہ. واقعہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں، پر اس بچے کا واقعہ بتاتا ہوں جس کا نام ہے بھائی عزیز گوسوامی. کیا نام ہے؟ بھائی عزیز گوسوامی، سلطان العارفین بھائی عزیز گوسوامی. ان کے والد صاحب کا انتقال بچپنے میں ہو گیا، اور کسی بچے کا باپ کا انتقال اگر بچپنے میں ہو جائے
اور بچہ ابھی چھوٹا ہو اس کے دل سے جا کے پوچھیے کہ باپ کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہے، سمجھ رہے نہیں کتنی کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن ماں اگر جنوب والی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو پال لیا کرتی ہے. سبحان اللہ. حضرت باعث بستامی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ماں ہے دنیا میں موجود، بچہ ابھی چھوٹا ہے، پڑھنے کے لائق ہوئے، دل میں تمنا رہی، ماں نے یہ تمنا کیا، یہ کوشش کیا، یہ نیت کی کہ اپنے بچے کو میں عالم دین بناؤں گی. سبحان اللہ. سمجھ رہے تھے؟ اور بہت شوق میں بچے کو مدرسہ میں لے کر کے پہنچ گئے. کون پہنچی مدرسے میں؟ ارے مدرسہ میں کون لے کے پہنچی؟ ان کے ابا تو تھے نہیں، امی. ارے بولیے نا، کچھ تو بولیے. امی لے کر کے پہنچی جن کو حضرت باعث بستامی کو جانے کے بعد داخلہ کرائی اور اس ساتھ سے کیا کہتی ہے چپکے میں، کیا کہتی ہے کہ اے حضور، اے حضرت، ایسا ہے کہ میرے بچے کو پڑھائیے گا اور اس وقت تک پڑھائیے گا جب تک کہ یہ عالم نہ بن جائے، جب تک اللہ کا ولی نہ بن جائے. سمجھ رہے ہیں کہ عالم کو ایک عالم بنا سکتا ہے لیکن ولی کو عالم بنا سکتا ہے؟ ولی بنانا تو خدا کا کام ہے. سبحان اللہ. لیکن ماں نے کہا میرے بچے کو اس وقت تک چھٹی مت دیجیے گا، گھر بنا دیجیے گا جب تک کہ میرا بچہ عالم نہ بن جائے. سبحان اللہ. اور آج مدرسے میں بچے پڑھنے آتے ہیں تو ہفتے ہفتہ گھر جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں، ہفتے ہفتہ گھر جاتے ہیں. کچھ کام ہوا تو محلے میں بھی شادی ہے تو وہاں بھی گھر جانا ہے کہ نہیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا ہم لوگ کو ساتھ رہیے، بس امام صاحب پورا فرماتے تھے جو کچھ لوگ ہر مہینے گھر جاتے ہو، ہم لوگ اسبیہ میں گئے تو ساتھ مہینے کرواتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضرات محترم کوشش کیجیے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. جب بچے کو داخلہ کرا کے آئی، باپ بیٹے کے سامنے نہیں اکیلے میں ماں نے کہا کہ میرے بچے کو اس وقت تک چھٹی مت دیجیے گا جب تک کہ عالم نہ بن جائے. وہ پڑھنے لگے پڑھتے دن بھر پڑھتے، رات کو جب سوتے تو تکیہ پر سر رکھ کر کے اور سر کو ڈھانپ کر آنکھ کو توڑ کر کے روتے تھے. ماں کی یاد میں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، دن بھر پڑھتے تھے. پھر آخر ایک دن میں چلا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم کو چھٹی دے دیجیے، میں وہاں سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا. سبحان اللہ. مجھ کو ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں گھر جا کر وہاں سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا. تو حضرت کو تو پہلے وہاں بتا دیجیے کہ چھٹی مت دیجیے گا جب تک عالم نہ بن جائے. وہ سوچے کہ میں اس کو کیسے بتاؤں کہ تمہاری ماں منع کر کے گئی ہے کہ جب تک میرا بیٹا عالم نہ بن جائے تو چھٹی مت دیجیے گا. اگر میں ایسا کہوں گا کہ اس کو تکلیف لگے گی، بچے کو تکلیف ہوگی کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں رہی اور یہ کہا گئی ہے کہ چھٹی مت دیجیے گا، تو یہ نہیں بولے، یہ بات نہیں بولے ہوتا. اور انہوں نے سوچا کہ لاؤ کوئی طریقہ نکالتے ہیں تاکہ یہ بچہ ہم سے چھٹی مانگے ہی، ہم سے چھٹی مانگے ہی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بابو تمہیں چھٹی مل جائے گی لیکن یہاں سے لے کر یہاں تک سبق یاد کر کے سناؤ. سبحان اللہ. اور وہ کتنے دن کا سبق؟ ایک ہفتہ کا سبق ایک دن میں. اگر ایک دن میں یاد کر کے سنا دو گے تو تم کو چھٹی ملے گی، ورنہ چھٹی نہیں. بتائیے اتنا بڑا شخص بچہ جو ہے ایک دن کا سبق ایک ہفتہ میں یاد کر سکتا ہے، کر پاتا ہے. کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے ایک سورہ یاد کرنے کے لیے کرنے سے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. بتائیے ہفتے بھر کا سبق ایک دن میں کیسے یاد ہوگا؟ لیکن یہ باپ ان کو ساتھ کا شک تھا. وہ گئے ہوئے کہ ٹھیک ہے حضرت میں کوشش کرتا ہوں، اور گئے اکیلے میں جا کر کے وہ آنسو بہاتے ہیں، دعا کرتے ہیں قسم خدا کی. اور کسی طالب علم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. کسی بھی مدرسے کے بچے کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. قسم خدا کی میرا ایمان اور عقیدہ کرتا ہے اگر آپ کے گھر میں بھوت شیطان پریشان ہے یا جو ہے آپ خود پریشان ہیں یا پریشان کر رہا ہے یا بیمار ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. کسی مدرسے کے طالب علم کو بلائیے اور ان کو عزت و آبرو کے ساتھ بیٹھا کر کے اس کو کھانا کھلائیے اور اس کے لیے اس سے دعا کروائیے. قسم خدا کے ساتھ بھوت شیطان بھاگ جاتا ہے، بھاگ جانا ہے. لیکن ایسا ایمان پیدا کیجیے. لیکن آج مدرسے کے بچوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے، استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ. نہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے. یہ تو وہ ہے کہ جب یہ راستے سے چلتے ہیں، یقین جانیے سوراخوں میں چونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں، ان کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے اور جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا مرتبہ بلند ہے کہ آپ سلطان صاحب نے کہا جس راستے سے جس کو پریشان کر مجھے جائیں تو مردے پر عذاب ہو تو عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کہہ دیجیے مطلب سبحان اللہ. ہمارے مستاق صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں اسے بولنا چاہوں گا، اس لیے ایک بار سن لو. کہہ دیجیے مطلب سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، ورنہ کہیں چھوڑ جائیے گا جو واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ استاد نے کتنے دن کا سبق کتنا دن یاد کرنے کے لیے کہا؟ ایک ہفتہ کا. کتنا میں نعیم الدین صاحب؟ ایک دن میں. ایک ہفتہ کا ایک دن میں. وہ گئے رو کر دعا کرتے ہیں، جس طرح سے تم نے حضرت یوسف علیہ
सलाम को कुएं में निजात बख्शी और सही सलामत रखा, जिस तरह से तुमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के हाथ से बचा लिया, जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से बचा लिया, परवरदिगार आलम जिस तरह से हजरत अय्यूब को बीमारी से बचा लिया, ये क्या कोई बड़ी बात है तेरे लिए कि मैं मुझको एक हफ्ते का सबक एक दिन में याद न हो रहा है? खुदा तू मुझे याद करा दे, याद करा दे मुझे एक हफ्ते का सबक एक दिन में मुझे वहां से मिलेगा। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैंने पहले कहा कि किसी भी मदरसे के बच्चे जो है दुआ रद्द नहीं होती है, देखिए उसको खाना खिला के देखिए, आपको अपनी मंजिल मिलती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह। दुआ किए, दुआ कबूल हो गई और एक हफ्ते का सबक एक दिन में याद भी हो गया। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े उस्ताद के पास गए और जाने के बाद कहते हैं माशाअल्लाह, मदरसे के लिए जनाब जो है इफ्तिखार ड्राइवर साहब ये पहले ही जो है नवाज दिए हैं, है ना, इसको मैं कौन पढ़ूंगा, ये मेरे हाथ में भी मौजूद है। मैं अर्ज कर रहा था कि एक हफ्ते का सबक एक दिन में बोलिए ना याद हो गया। दौड़ के कहाँ गए? उस्ताद के पास गए, हुजूर मुझको छुट्टी दे दीजिए ना। मैंने कहा था ना ये सबक याद करके सुनाओ, सबक याद करके सुनाओ तो सब छुट्टी मिलेगी। तो मैंने कहा हुजूर सुन लीजिए ना, सुभान अल्लाह, याद हो गया है, सुन लीजिए ना। सब खुदा की सबक सुनाते हैं, एक हफ्ते का सबक एक दिन में याद करके सुना देते हैं। अब उस्ताद के पास कोई बहाना भी नहीं है, अब कोई बहाना भी नहीं है देने के अलावा। उन्होंने कहा कि जाओ बेटे माँ से मिल के जल्दी आ जाना। सुभान अल्लाह। खुशी के मारे मदरसे से निकलते हैं, दिल में क्या क्या अरमान जाग रहे हैं, मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ मुझसे मुलाकात करेगी, मेरे माथों को चुमेगी, मेरे होठों को बोसा देगी, सीने से लगाएगी, मुझे लाड करेगी, मुझे प्यार करेगी, मुझे नाश्ता कराएगी, मुझे दुआ देगी। ये दिल में अरमान घुट रहे हैं। घर दौड़ते दौड़ते आते हैं, आने के बाद देखिए दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज देते हैं, माँ दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। माँ दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। अंदर से माँ कहती है कौन? बोले कि बायजीद ने कहा अम्मी जान मैं तेरा बेटा बायजीद। तो उसने माँ ने कहा तो मैं किसी बायजीद को नहीं जानती, कौन है मेरा बेटा मैं नहीं जानती। तो खुदा की उस पर दिल पर क्या रखी होगी माँ, अपने बेटा को नहीं पहचानेगी। लेकिन माँ जो है सब्र करती है, कहती है कि कौन बायजीद, मैं किसी बायजीद को नहीं जानती। उन्होंने कहा माँ तेरा तो एक ही बेटा है जिसे तुम मदरसे में दाखिला कराई थी, वही तेरा बेटा बायजीद में आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, दरवाजा को खोल दो, चेहरा तो दिखा दो। माँ ने कहा कि नहीं मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो पढ़ने गया है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं किसी बायजीद को नहीं जानती। दरवाजा माँ ने नहीं खोला। मेरा बेटा तो उस वक्त आएगा जब आदमी दिन भर जाएगा। कसम खुदा की। वो जो है आंख में आंसू भर करके माँ से मुलाकात करवाते हैं और वापस फिर मदरसा आते हैं और आने के बाद कहते हैं उस्ताद जी आज के बाद मुझे छुट्टी मत दीजिएगा, उस वक्त तक छुट्टी मत दीजिएगा जब तक कि मैं आदमी दिन न बन जाऊं, जब तक कि मैं जो है कामयाब न हो जाऊं। मैं अर्ज करना चाहूंगा साहब, जब इतनी मुश्किलों का सामना अगर कोई बाप या माँ करती है तब जाकर के किसी का बेटा हाफिज़ कुरान बनता है या आलिम दीन बनता है। बात समझ में आई? उस्ताद के पास गए, पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते आलिम दीन बन गए। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने जो है प्रोग्राम रचाया, दस्तार उलमाए किराम ने बांध दिया आलिम का कि बेटा तू आलिम बन गया। लेकिन अब वो आंसू बहाने लगे उस्ताद, परवरदिगार आलिम बनाना तो मेरा काम था, लेकिन माँ ने कहा है कि वली बनने को जब तक बन जाए घर में भेजिएगा। खुदाया आलिम बनाना मेरा काम था, वली मैं कैसे बनाऊं? दुआ करते हैं, उनको इबादत करवाते हैं, नवाफिल नमाज पढ़वाते हैं, खुद इबादत करवाते हैं। बिलाती वो दिन आया, सुभान अल्लाह, बिलाती वो दिन आया हम सब के आका नबियों के सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उस्ताद के सामने आए और आने के बाद कहते हैं बायजीद को छुट्टी दे दो। सुभान अल्लाह। मैं बशारत देता हूँ वो अल्लाह का वली बन गए। सुभान अल्लाह। समझ आया? पता क्या चला कि आलिम बनाना, हाफिज बनाना वो उस्ताद का काम है, वली बनाना खुदा का काम है। कसम खुदा की। तो इस तरह से आप अपना जिगर पैदा करेंगे तब जाके आपका बच्चा आलिम दीन बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा। और जब बन जाएगा आपकी दुनिया भी समझ आएगी और आखिरत भी समझता हुआ नजर आएगा। लेकिन शर्त यह है कि इस नियत से आप पढ़िए, पढ़ाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है इस मस्जिद पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज जनाब साहब दुनिया से चले गए, उनका एक लक्ष्य जिगर है, मैं देखता
देखता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है कि छोटा है, पतला दुबला है, लेकिन बहुत बड़ी गाड़ी लेकर रोड पर चलते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह उनके ड्राइवरी में जो है बरकत अता फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप को हमेशा दुआओं में याद रखने की तौफीक अता फरमाए। ये जनाब उनके भाई साहब जो इस मोहल्ले के एक शान है कि चले गए आली जनाब सरदार साहब, उन्होंने कितना पैसा दिया है? 250 रुपया ये मदरसे के लिए दिया है। अलग अलग से मदरसे के लिए दिए हैं? नहीं, आप लोग का अलग, हमको अलग मिल गया। अच्छा, और वहाँ भी अलग दिए हैं? इसी में है? इसी में है ना? उनका अलग हुआ, इसी में है। तो माशाल्लाह ये 250 रुपया बगैर मांगे दे करके गए हैं, इसलिए दे के गए हैं, अपने भाई के नाम पर दे के गए हैं। मेरे भाई दुनिया से तो चले गए, अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम मदरसे के बच्चों के खाने का इंतजाम कर दूंगा तो सवाल मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये 250 रुपया दे के गए हैं, जिसमें इन 2 मदरसों का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। मदरसा जो चल रहा है, चाहे वो मदीनतुल उलूम हो या अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम रखा हुआ मिराजुल उलूम हो। तो ये 250 रुपया जनाब जो है इफ्तिखार साहब जो ये हैं, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई इसका जुड़ा लगा सकते हैं। कोई मजमे में अगर कोई उनके हवाबुल इस्लाम जो पैसा आप दीजिएगा, आपके जेब में रहेगा, किसी और काम में भी खर्च हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो खर्च होगा उसका सिला दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। कसम खुदा की। इसलिए कि नबी ने फरमाया कि इंसान का 3 चीज है, जो खा लिया और जो पहन लिया और जो अल्लाह के राह में देकर चला गया। सुभान अल्लाह। लीजिए 250 रुपये बगैर मांगे मिल चुका है, एक जगह से आ चुका है। मैं चाहता हूँ पूरे मजलिस से देखिए हमारे जनाब जो है शफीक साहब माशाअल्लाह, ये जो है तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला इनके अब्बा को भी जन्नत अता फरमाए, जो बड़ी जवानी में दुनिया से चले गए। अल्लाह आपको सादवाबाद रखे माशाअल्लाह। और किसी को इस तरह की दुआएं नहीं हो, तशरीफ ले आइए, सबके लिए दुआ हो रही है माशाअल्लाह। ये मदरसे के लिए जैसे ही जो है कहा जाता है, बोला जाता है, तब जाकर के कुछ पैसा मिलता है। सुभान अल्लाह। 50 रुपये में 300 रुपया हो गया है माशाअल्लाह। मैं जो है सभी हजरात से आमतौर पर अगर आज इस वक्त के पास में अगर हवा को उसका चाहें तो 1500 रुपया भी दे दें माशाअल्लाह। आप कुर्सी को बैठे हैं, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। चले आइए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आपका नाम क्या हुआ जनाब? सरफुद्दीन अंसारी साहब, ये उनके करीबी रिश्तेदारों में से है माशाअल्लाह। इसका पूछ लीजिए आप साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनके पैसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और कोई जनाब तशरीफ ले आइए, आपको आइए खुशी वाले भाई, आप एकदम आ जाइए। आपके पड़ोस की बात है, आपके मोहल्ले की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बात के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। अभी यहाँ नहीं होगा तो घर ज्यादा दूर नहीं है आपका, घर से हाथ दे सकते हैं, लेकिन देने की नियत होनी चाहिए। जी, देने की नियत होनी चाहिए माशाअल्लाह। तो हज़रात मैं पूरे मजलिस में गुजारिश करता कि हमारे अजमेर चाचा भी हैं, वो भी 150 रुपया दे सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जनाब इधर ऑपरेटर साहब बैठे हुए हैं, लाइन बनाते हैं। आप हम लोग को नहीं दिए, किसी को मदरसे में कोई दे दीजिए। जनाब नसीम साहब आप भी मदरसे में, आप भी इधर मोहल्ले में देखते होंगे, कभी गुजरते होंगे, आप तशरीफ ले आइए। रोज आपको महफिल सजा के नहीं माना जाएगा, ये सारे सवाब की महफिल है। आप नाराज मत होइएगा, ये हम अपने लिए नहीं बल्कि मदरसे के बच्चों के लिए मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ड्राइवर इफ्तिखार साहब को गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर इधर मौजूद हों तो उन लोग को भेजिए ताकि इसमें हिस्सा ले लें। और खास तौर से मैं 3 नाम पर पकड़ूंगा, वो हजरात जरूर आ जाएं। और वो लोग अगर 500 रुपया अगर भाई के नाम पर प्रदान कर रहे हैं माशाअल्लाह तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी। जिससे मेरी मुराद जनाब जहीरुद्दीन साहब माशाअल्लाह, वो मशहूर आदमी है और उनके 2 बेटे बहुत तरक्की की अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरक्की का राज आज जो अपने चचा के लिए कुर्बान कर दीजिए। जवाब हुआ सौगात, अगर 500 रुपया देंगे तो हम समझ रहे कि 1500 का मदरसे के लिए होगा, है ना। बजात में ये ऐलान करके मैं महफिल को खत्म करता हूँ। मेरा ऐलान 3 लोगों से है, एक बाप है और 2 बेटे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तरक्की दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल भी हैं। और ऐसी उसी गाड़ी को बल्कि बुलेट पे चलते हैं, समझ रहे हैं। तो उसका भी ख्याल रखा है माशाअल्लाह। देखिए 500 रुपये लेकर आ रहे होंगे, इसलिए कि ये 500 रुपया इसमें थोड़ी सी नहीं है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह देखिए अभी साथ मिलेगा माशाअल्लाह, कम है, कोई बात नहीं है, फिर कभी हो जाएगा। मेरा कहना काम है, आपका देना काम है। बच्चों को भेज के वो लोग जरूर पंजा लगाएंगे। बहरहाल हज़रात मोहतरम, मैं दुआ करता हूँ तबारक व तआला इस मस्जिद पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बहुत ही करीने से और अपने हिसाब से मैं समझाने के तौर पर मैंने एक अच्छी बात आपके सामने पेश किया है। इस पर जरूर आप अमल करें कि आप अपने बच्चे को मदरसे में जरूर भेजिए, है ना। मदरसे को तालीम दीजिए। मदरसा 3 मोहल्ला में चल रहा है,
वहां नहीं भेज सकते थे, यहाँ भेजिए, यहाँ नहीं तो वहां भेजिए, कहीं भेजिएगा और आगे रसूल खुदा सुभान अल्लाह हर जगह एक ही तालीम मिलेगी। तो आप नजदीक में भेजिए, चाहे वहां भेजिए, कहीं भेजिए, उन लोगों बच्चे को तालीम हासिल करवाइए। अगर से चीन जाना पड़े, दूर भेजिएगा तो जाने का भी और स्वाब मिलेगा, है ना। इसलिए मैं सभी बताना चाहूंगा, जहाँ भी भेजें लेकिन बच्चे को कुरान हदीस जरूर पढ़ाइए और बच्चे को दीनी तालीम जरूर दीजिए। लेकिन मैं बोलता रहा हूँ तो आते हैं अमीन साहब या सलीम साहब और अपने हाथ मिला दिया अल्लाह ताला। लेकिन ये उनके जो है जो दुनिया से चले गए उनके सारे सामने जी है रिश्ते में सारा हो गया, ये जो चले गए इनसे जो है बहनूर चलता। अल्लाह हमें जल्द अता फरमाए। बात बहुत है, अगर और बताना चाहूँगा टाइम लग जाएगा, इसकी सीढ़ी हाथ है, बात में आपकी करने लगेगा। अरे मेरा आखिरी में टाइम में धीरे टाइम है ना, ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया की बात बता रहा हूँ जो कम मिलता है जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है, बड़े खुशनसीब है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस अपने को अपनी बात का कबूल फरमाए।